Hello everyone, let's begin with our topic of subject food refrigeration and cold storage, which is a subject from Department of Food Engineering. The subject code for food refrigeration and cold storage is FE3511 and which is of credit 2+1. So let's begin. The word refrigeration, when we heard, then the first thing comes in our mind, that is fridge, right? Yes. So we are going to learn about refrigerator, its principle, working, classification, properties and attributes. Also, while handling and distributing what problems may occur, these properties, etc. we are going to look into food refrigeration concept. While in cold storage, we are going to learn about its category, design, factors affecting or problems which we are going to face while storing and distributing, as well as there is also a concept of air conditioning in this. So let's begin with the food refrigeration. Refrigeration means cooling a space, substance or system to lower or maintain its temperature below ambient one. Ambient one means below its room temperature. As refrigeration means cooling process. So it is an artificial cooling due to use of refrigeration, refrigerator and refrigerants. These three main concepts plays an important role. So here's the refrigeration. Refrigeration means what? Alternatively compressed or condensation process into liquid and then again expand from vapor to gases through mechanical refrigerating system. This cycle is known as refrigeration. Means what? Refrigeration म्हणजेच काय? प्रोसेस जी एखादं फूड मटेरियल मधून हीट बाहेर काढून त्याला कूल करते, राइट? That is known as refrigeration. Refrigerator means what? The actual जी हीट आहे ती बाहेर काढणे फ्रॉम मीन्स त्याचं टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पासून हायर टेम्परेचरला जी हेल्प करते प्रोसेस ॲक्च्युअल त्याला रेफ्रिजरेटर बोलतात. आणि रेफ्रिजरंट्स मीन्स actually a substance which works in a heat pump to extract heat from the cold body and it's delivered to hot body. म्हणजेच काय? एक substance, for example freon, methane, ethane, sodium dioxide, etc. These substances are known as refrigerants which works as a removing of heat. So this is nothing but refrigerant is nothing but carrying medium during their cycles. These three concepts, refrigeration, refrigerator and refrigerants, plays an important role in the refrigeration process, right? This is nothing but refrigeration is nothing but an artificial cooling. So what may be the reason why refrigerations are prepared or produced? ओके, रिझन काय असू शकतं? तर रेफ्रिजरेटर हे फूड कोल्ड स्टेटमध्ये ठेवू शकतं, राईट? तर कोल्ड टेम्परेचर काय पाहिजे? हॉट पण आपण गरम केलेला पण ठेवू शकतो, राईट? पण कोल्ड टेम्परेचर का पाहिजे? तर ते हेल्प करतं फूडला फ्रेश राहण्यासाठी जास्त वेळ. म्हणजे सपोज हॉट फूड असेल, समर सीझनमध्ये आपण जास्त वेळ बाहेर ठेवू शकत नाही. जर ते ठेवलं तर ते लगेच खराब होतं, राईट? हे जस्ट इज अन एक्झाम्पल इन समर सीझन. जर तेच फूड आपण फ्रीजमध्ये ठेवलं तर इट एक्सटेंड्स इट्स शेल्फ लाईफ अँड दॅट फूड इज स्टेज फॉर लॉंगर टाईम. ओके, दिस इज द मेन रिझन ऑफ द रेफ्रिजरेशन प्रोसेस. अजून एक आहे की त्याच्यामध्ये कोल्ड ठेवतं म्हणजे नक्की काय करतं, का होतं ते फ्रेश का राहतं लॉंग टाईमसाठी? तर ॲक्च्युली जी कोल्ड टेम्परेचरमुळे जी बॅक्टेरियाची ॲक्टिव्हिटी आहे ही स्लो डाऊन होते आणि त्याच्यासाठी जे फूड असतं आपलं ते स्पॉईल होत नाही आणि त्या बॅक्टेरियाला प्रोसेस करायला जास्त वेळ भेटत नाही. सो आणि इनडायरेक्टली काय होतं की ते ब्रेक करतं बॅक्टेरियल डेव्हलपमेंट. ओके, बॅक्टेरियलची सायकल आहे. बॅक्टेरिया जे बाहेर विथ एन्व्हायरमेंट कंडिशननी किल होत नाहीत, ते विथ
विथ काय म्हणतात त्याला एअरनी, एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येऊन ह्युमिडिटी अँड मॉइश्चर कंटेंट बट ऑब्वियस इंक्रीज होतं, राईट. त्यामुळे बॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी ही रॅपिड होते. सो द मेन फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेशन काय आहे? टू कीप द फूड फॉर लॉंगर अँड स्टे फ्रेश फॉर टाइम. ओके, सो द मेन प्रिन्सिपल इज की ॲब्झॉर्प्शन. मेन प्रिन्सिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन काय आहे? ॲब्झॉर्प्शन ऑफ अमाऊंट ऑफ हीट नेसेसरी फॉर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू वेपर by vaporization and release of that amount of heat necessary for change of state for vapor back to liquid by condensation. Means main principle काय आहे की ह्याचं की जी हीट आहे ती तो पूर्ण रेफ्रिजरेटर ऑब्झॉर्ब करतं आणि त्या प्रोसेसमध्ये कंडेन्सेशन ॲज वेल एज इव्हॅपोरेशन हे दोन्ही डिव्हायसेस असतात. त्याच्यामुळे ते इझिली लिक्विड स्टेटमधून वेपर स्टेटमध्ये जाऊ शकतात आणि वेपर स्टेटमधून लिक्विड स्टेटमध्ये जाऊ शकतात. द मेन रिझन फॉर दिस प्रिन्सिपल इज सेकंड लॉ ऑफ thermodynamics. The main reason for this principle is second law of thermodynamics. What second law of thermodynamics states? The flow of heat from lower temperature body to higher temperature body with an external force. Okay, as energy, first law states that energy neither be created nor be destroyed. So second law what states ki heat can be transferred from lower temperature to higher temperature when only an external force is applied. So here in this principle, look after it. When it's changed the state from liquid to vapor, the vaporization takes place with the evaporator, and again it's changed from vapor back to liquid with the help of condensation. Okay, this working we are going to learn ahead. Okay, let's then about history. In early days, ethyl chloride was used, then later it was replaced by ammonia in 1875. Ethyl chloride, it is refrigerant, means a substance, replaced by ammonia in 1875. Later sulfur dioxide in 1874, methyl chloride in 1878 and carbon dioxide in 1881. And form the application of refrigerants. हे जे आहेत इथिल क्लोराईड, सल्फर डायऑक्साईड, अमोनिया, मिथिल क्लोराईड, कार्बन डायऑक्साईड हे ॲज अ रेफ्रिजरंट्स ॲक्ट करतात आणि रेफ्रिजरेटरला हेल्प करतात रेफ्रिजरेशनच्या प्रोसेससाठी, राईट. द मेन in this means these refrigerants were used earlier. Now they have been modified into pherons. Pherons is a series of fluorinated hydrocarbon known as fluorocarbons derived from methane, ethane as a base. फेरॉन्स हे फ्लोरिनेटेड हायड्रोकार्बन्स आहेत आणि ते डिराईव्ह झालेत मिथेन आणि इथेनच्या बेसने. आणि ह्याचं फ्लोरिनच्या प्रेझेन्समुळे मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाऊंड्स हे नॉन टॉक्सिक्स असतात आणि ते डिझायरेबल प्रॉपर्टीज अँड फिजिओलॉजिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स अप्लाय करतात, राईट. म्हणजे ह्या फ्लेरॉनमुळे त्याची जी नॉन टॉक्सिक असते, बिकॉज हार्मफुल अमोनिया हा लगेच फ्लेमेबल आहे आणि लगेच त्याला हीट पकडते, मीन्स फायर होऊ शकते. तसं फेरॉन पकडते पण नॉट सो इझिली. सो फेरॉन इज द बेस्ट फॉर द रेफ्रिजरेटर ॲज अ रेफ्रिजरंट. सो वी आर गोइंग टू लुक आफ्टर वन बाय वन इट्स प्रॉपर्टी. Now, desirable properties means while choosing any refrigerant as I told you, it's a substance like ammonia, carbon dioxide, etc. So, while choosing a refrigerator, what properties means what criteria we should look and we should select, that we are going to learn in this desirable properties. First, that is lower boiling point. The refrigerant which we are going to sell must be having lower boiling point, high critical temperature, high latent heat temperature. Latent heat means which can change
from lower, which can be converted from one form to another without any change in temperature. That is nothing but latent. So high latent heat must be the another criteria. Low specific heat of liquid, low specific volume of vapor, non-corrosive to metal. Non-corrosive means what? की ते सहजपणे गंज चढू शकणार नाही त्या मेटलला. For example, ferron is the best. Now when sodium dioxide reacts with metal, it corrodes. So that is not. So while taking that, main this function is that we should look that is non-corrosive to metal. It also should not be non-flammable and non-explosive. म्हणजे तो इझिली फ्लेमेबल नसला पाहिजे आणि लगेच एक्सपोज होणारा नसला पाहिजे. नॉन फ्लेमेबल मीन्स क्विक टू फायरला रिस्पॉन्ड नाही झाला पाहिजे ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर और एनिथिंग एन्व्हायरमेंटल कंडिशन. ॲज नॉन टॉक्सिक. नेक्स्ट इज नॉन टॉक्सिक. नॉन टॉक्सिक मीन्स ते हार्मफुल नसलं पाहिजे. जर बाय चान्स जर त्यातला जो सबस्टन्स किंवा रेफ्रिजरंट आपण यूज करणार आहोत तो बाय चान्स लीक झाला तर तो इफेक्ट नाही केला पाहिजे कुठल्याही आपल्या फूड मटेरियलला जे आपण त्याच्यामध्ये ठेवलेलं आहे. ॲज लो कॉस्ट असलं पाहिजे ॲज युजल. सो इट कॅन बी अफोर्डेबल आणि इझिली लिक्विफाय ॲट मॉडरेट टेम्परेचर अँड प्रेशर. आणि ते लिक्विड म्हणजे वेपर टू लिक्विड अँड लिक्विड टू वेपर हे प्रोसेस हे इझिली मॉडरेट प्रेशर आणि टेम्परेचरला त्यांनी स्वतःला ॲडजस्ट केलं पाहिजे कोणी तर रेफ्रिजरेटरनी. इझिली टू लोकेट लिकेज बाय ओडर और सुटेबल इंडिकेटर्स. ओके, जर लिकेज वगैरे असेल तर ते समथिंग सुटेबल इंडिकेटर्स थ्रू डिटेक्ट झालं पाहिजे. आणि मेन फंक्शन मिक्स वेल विथ ऑइल. जो रेफ्रिजरेटर आपण चूज करणार आहोत तो इझिली मिक्स झाला पाहिजे ऑइलसोबत. राईट. देन नेक्स्ट, these are the desirable properties. 12 desirable properties which we should keep in our mind while designing a refrigerator and choosing a refrigerant. Are you clear about the concept refrigerant, refrigerator and refrigeration? Okay, so refrigeration means what? Process of removing heat from an enclosed space. म्हणजेच काय, जी प्रोसेस होते हीट रिमूव्हल करण्यासाठी फ्रॉम अन एनक्लोज स्पेस किंवा कुठल्याही सबस्टन्समधून, दॅट प्रोसेस इज नोन ॲज रेफ्रिजरेशन. वाईल रेफ्रिजरेटर मीन्स व्हॉट, की जी ॲक्च्युअली हेल्प करते हीटला बाहेर टाकायला आणि ते पूर्ण जी फूड मटेरियल आहे किंवा अनदर सबस्टन्स कुठलाही आपण जो ठेवलेला आहे रेफ्रिजरेटरमध्ये त्याला कूल करण्यासाठी. ओके. आणि रेफ्रिजरंट इज अ सबस्टन्स म्हणजे मी तुम्हाला सांगितलं मिथेन, अमोनिया, फेरॉन हे जे सबस्टन्स आहेत ते हेल्प करतात रेफ्रिजरेटरला टू एक्स्ट्रॅक्ट हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी अँड टू डिलिव्हर इट टू दी हॉट बॉडी. म्हणजे जी आपण कुठलाही फूड मटेरियल जो आतमध्ये ठेवणार आहे त्यातून पूर्ण हीट बाहेर काढण्याला आणि ते तो टेम्परेचर कूल टेम्परेचरमध्ये सेट करायला. ओके. आणि याचं वर्किंग प्रिन्सिपल आहे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्सला. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनॅमिक्स काय आहे, की फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम लोअर टेम्परेचर बॉडी टू हायर टेम्परेचर बॉडी विथ अन एक्सटर्नल फोर्स. मग ह्याच्यामध्ये एक्सटर्नल फोर्स कोण ॲक्ट झालेत, ॲज अ इव्हॅपोरेटर आणि कंडेन्सर. आता हे इव्हॅपोरेटर, कंडेन्सर, कंप्रेसर, द वर्किंग ऑफ दिस रेफ्रिजरेटर, हाऊ इट वर्क्स from the change of state from liquid to vapor and vapor again to liquid. This process we are going to ahead. As we told earlier, खूपच रेफ्रिजरंट्स होते पण ते आता आपण यूज करू शकत नाही कारण की हे जे रेफ्रिजरंट्स आहेत सल्फर डायऑक्साईड, अमोनिया, मिथिल क्लोराईड हे आपण आधी यूज करायचे पण आता हे फ्लेमेबल आहेत सो ते जास्त यूज केले जात नाहीत. आणि फेरॉन्स हे आता न्यू डेव्हलप झालेले आहेत आणि विच धीस फेरॉन्स सेट्स
इन ऑल दिस डिझायरेबल प्रॉपर्टीज. म्हणजे तो त्याचा लोअर बॉइलिंग पॉईंट आहे, हाय क्रिटिकल टेम्परेचर आहे, नॉन टॉक्सिक आहे आणि फ्लेमेबल अँड नॉन एक्सप्लोजिव्ह आहे. ओके, नाव थर्मोडायनॅमिक्स प्रॉपर्टीज. Thermodynamics properties means what? We are going to look after this. The thermodynamics, main function what it's is की थर्मोडायनॅमिक्सच्या सेकंड लॉ वरती हा वर्क होतोय प्रिन्सिपल, राईट. सो म्हणून त्या थर्मोडायनॅमिक्सच्या कोणत्या प्रॉपर्टीज आहेत ते मेनली डिपेंड झाल्या पाहिजे. ओके, सो वी आर गोइंग टू लुक इट वन आफ्टर अनदर. फर्स्ट इज बॉइलिंग पॉईंट. बॉइलिंग पॉईंट काय असला पाहिजे त्या टेम्परेचरचा? बॉइलिंग पॉईंट थर्मोडायनॅमिक्स प्रॉपर्टी बरोबर. आता आपण इथेच डिझायरेबल प्रॉपर्टीजमध्ये काय बघितलं की बॉइलिंग पॉईंट लो असला पाहिजे. अँड दॅट थर्मोडायनॅमिक्स ऑल्सो सेट्स दॅट की तुमचा जो बॉइलिंग पॉईंट असेल तो लो असला पाहिजे ॲटमॉस्फिअरिक टेम्परेचरच्या खालीच. ओके, नेक्स्ट काय आहे, जर तुमचा बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरंट म्हणजे जो आपण सबस्टन्स सिलेक्ट करणार आहोत त्याचा जर हाय असेल ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरच्या, तर मग कंप्रेसरसुद्धा हाय व्हॅक्यूमवरती ऑपरेट केला पाहिजे. आणि ह्यानी काय होणार आहे, त्या कंप्रेसरची किंवा कंडेन्सरची कॅपॅसिटी लो होणार आहे आणि ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द सिस्टीमसुद्धा वाढणार आहे ह्यानी, राईट. सो वी विल प्रिफर द रेफ्रिजरेटर्स हुज बॉइलिंग पॉईंट इज ओनली लो. Okay, then next is freezing temperature. Freezing temperature next property is freezing temperature of refrigerant should be well below the operating evaporator temperature. म्हणजे जो ऑपरेटिंग इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर आहे त्याच्याहून लो असला पाहिजे फ्रीजिंग टेम्परेचर. ओके, जर मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स आर बिलो -35°C, राईट. सो दिस प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग प्रॉपर्टी हे फक्त लो टेम्परेचर ऑपरेशनलाच कन्सिडर केले जातात. ओके, का तर फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ मोस्ट ऑफ द रेफ्रिजरेटर्स इज बिलो -35°C. फाईन. ओके, नेक्स्ट इज इव्हॅपोरेटर अँड कंडेन्सर प्रेशर. Means for conversion of liquid to vapor and vapor to liquid, again this evaporator and condenser pressure plays an important role. So evaporating and condensing pressure should be positive, that is above atmospheric pressure. evaporator and condenser pressure हे atmospheric प्रेशरच्या वरती असलं पाहिजे for proper functioning and to be positive. And it should be near to atmospheric pressure as possible. जर अभाव नसेल तर त्याच्या आसपास असलंच पाहिजे. नंतर इट ऑल्सो हेल्प्स दिस, म्हणजे हे इव्हॅपोरेटर आणि कंडेन्सर जेव्हा आपण डिझाईन केलेत किंवा आपण घेतलेत तर ते प्रॉपर लिकेज डिटेक्टिंग आहेत की नाहीत हेही एक मेन फंक्शन आहे. का तर जर एअर आणि मॉइश्चर हे रेफ्रिजरेटर सिस्टममध्ये सारखं वर खाली होत असणार आहे आणि त्या डिटेक्शनमुळे आपल्याला त्याचं वर्किंग कळणार आहे. जर खूप हाय म्हणजे अभव खूपच्या हाय म्हणजे आपण म्हटलंय की त्याचं टेम्परेचर अभव ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर असलं पाहिजे. जर ह्या दोघांचं इव्हॅपोरेटर आणि कंडेन्सेशन प्रेशरचं जर ह्या दोन्ही इव्हॅपोरेटर अँड कंडेन्सेशनचं प्रेशर हे हाय असेल तर स्ट्रॉंगर रेफ्रिजरेटर इक्विपमेंट्स लागतात आणि ते रिझल्ट होतं इनिशियली हायर कॉस्ट. जर आपण हायर ठेवलं म्हणजे जास्तच हायर ठेवलं, ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशरच्या आसपास नसेल, जास्तच हाय ठेवलं तर त्याला जास्त इक्विपमेंट लागतात मोठ्या प्रमाणात. दॅट विल रिझल्ट इन हायर कॉस्ट. ओके, क्लिअर अबाउट दिस 3. बॉइलिंग टेम्परेचर काय असलं पाहिजे? लो. का? जर भरपूर असेल तर तो कंप्रेसर आणि इव्हॅपोरेटरवरती अफेक्ट करतो. का? कारण की जर हे हाय असेल तर आपल्याला इनडायरेक्टली कंडेन्सेशनचं किंवा कंप्रेसरचं प्रेशर हे हाय ठेवायला लागेल आणि ते काय होणार आहे, कॅपॅसिटी रिड्यूस करणार आहे आणि कॉस्ट सिस्टीम इन्क्रीज करणार आहे. तसंच
फ्रीजिंग टेम्परेचरचं काय की ते ऑप्टिमम ऑपरेटिंग इव्हॅपोरेटरच्या टेम्परेचरच्या जास्त असलं पाहिजे, राईट? या लो? नो. येस. देन ॲज आय टोल्ड, फ्रीजिंग टेम्परेचर हे नॉर्मली रेग्युलरली काय असतं -35 डिग्री सेल्सिअसच्या खालीच असतं. सो फक्त स्मॉल स्केल असतात जे लोअर टेम्परेचर ऑपरेशन्स असतात त्याच्यामध्येच फक्त ही प्रॉपर्टी कन्सिडर केली जाते. ॲज सेम इव्हॅपोरेटर आणि कंडेन्सर प्रेशर हे काय असले पाहिजे? अबव ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर. सो त्यांचं वर्किंग प्रॉपर होईल आणि विच विल नॉट लीड्स टू हाय रेफ्रिजरेटिंग इक्विपमेंट अँड हायर कॉस्ट. Then critical temperature and pressure. Critical temperature and pressure at which it can be condensed to liquid and regardless of a higher pressure. म्हणजे टेम्परेचर आणि प्रेशर हे ॲट स्पेसिफिक असतं कंडेन्सेशनचं. सो त्यांचं जे टेम्परेचर हे हाय असलं पाहिजे. आणि how should I explain this? Okay, if the critical temperature of the refrigeration is too near to the desirable condensing, जर ह्यांचं प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिकचं प्रेशर हे जवळजवळ असेल तर मग पॉवर कन्झम्पशन रिझल्ट्स इन मोर. जर टेम्परेचर हे ॲट स्पेसिफिक आपण ज्या रेफ्रिजरेटरला जेवढं टेम्परेचर आणि प्रेशर पाहिजे त्यालाच ते सेट केलं पाहिजे, नाहीतर मग ते हाय पॉवर कन्झम्पशनला लीड करतं. कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स अँड कोएफिशियंट ऑफ पॉवर रिक्वायरमेंट, दिस आर अप्रॉक्सिमेटली सेम फॉर ऑल रेफ्रिजरंट्स. म्हणजे कोएफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स आणि पॉवर रिक्वायरमेंट ही सेम असली पाहिजे. कसली? रेफ्रिजरेटरची जो आपण चूज करणार आहोत. लॅटंट हीट ऑफ वेपरायझेशन. लॅटंट हीट ऑफ वेपरायझेशन काय आहे? अ रेफ्रिजरेशन शुड हॅव अ हाय लॅटंट हीट टू वेपरायझेशन ॲट इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर. म्हणजे जे आपण लिक्विडचं वेपरमध्ये कन्व्हर्जन करतो तेव्हा इव्हॅपोरेटरचं यूज करतो. सो त्या लॅटंट हीट ऑफ वेपरायझेशन हा इव्हॅपोरेटर टेम्परेचर एवढा असला पाहिजे. जर हाय लॅटंट हीट असेल तर बट ऑब्वियस आहे तो अफेक्ट करतो कशाला? रेफ्रिजरेटिंग प्रोसेसला, सर्क्युलेशन प्रोसेसला. आणि म्हणून ते काय लीड करतं की रिड्यूसेस द मास ऑफ रेफ्रिजरेटंट. आणि ते रिड्यूस काय करतं? मास ऑफ रेफ्रिजरंटचं मास कमी होत जातं जर हाय लॅटंट हीट असेल. स्पेसिफिक व्हॉल्यूम काय असतं की स्पेसिफिक व्हॉल्यूमसुद्धा ह्याच्या बरोबरच असली पाहिजे. म्हणजे व्हॉल्यूम ऑफ सक्शन वेपर टू कंप्रेसर. आणि हे थेरॉटिकली म्हणजे काय? स्पेसिफिक हीट जर इव्हॅपोरेटर टेम्परेचरच्या एवढी आहे तर मग थेरॉटिकली इट इज सेड दॅट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कंप्रेसर, म्हणजे कंप्रेसर इज डिस्प्लेस्ड, is used in refrigerator with high pressure and low volume. Okay, this reciprocating in this specific volume compressor plays an important role which helps in high pressure and low volume of suction evaporator. Okay, the centrifugal and turbo compressors are used with refrigerator having low pressures and high volumes of suction evaporator. Means a specific is related to a compressor. In compressor there are two compressors which are reciprocating compressor and turbo or centrifugal compressor. Reciprocating compressors रोल काय आहे की ते त्यांना हाय प्रेशर आणि लो व्हॉल्यूम्स असतो. कशाचा? तर सक्शन वेपरचा. टोटल अपोजिट टू दॅट सेंट्रिफ्युगल और टर्बो कंप्रेसर्सचं काय असतं? लो प्रेशर्स अँड हाय व्हॉल्यूम्स ऑफ सक्शन वेपर. So these are the thermodynamics property based on second law of thermodynamics, that is boiling temperature which must be low,
freezing temperature which must be above or approximately to the atmospheric pressure, and evaporator and condenser plays an important role in converting from liquid to gaseous and gaseous to again liquid. As I told in this, the evaporator, condenser and compressor plays an important role in refrigeration system. So evaporator and condensation helps in converting from liquid to gaseous and gaseous to liquid. Same, the compressor also plays an important role to have a specific volumes, means for pressure and जे प्रेशर आपल्याला मेंटेन करायचं आहे ते कंप्रेसर मेंटेन करतं. त्याचे पण 2 प्रकार आहेत, आत्ताच सांगितले, दॅट इज रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर आणि सेंट्रिफ्युगल कंप्रेसर. रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर काय आहेत तर ते लो स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आणि हाय प्रेशरचे असतात. लो स्पेसिफिक व्हॉल्यूम आणि हाय प्रेशरचे असतात. तसं सेंट्रिफ्युगल कंप्रेसर काय असतात, हाय स्पेसिफिक व्हॉल्यूम अँड लो ऑपरेटिंग प्रेशर्स. ओके. देन क्रिटिकल टेम्परेचर अँड प्रेशर, ह्याच्यावरती काय असतं, हायेस्ट टेम्परेचर ॲट विच इट कॅन बी कंडेन्स टू अ लिक्विड. म्हणजे टेम्परेचर अँड प्रेशर हे हायेस्ट असतात त्या क्रिटिकल पॉईंटला वेअर द लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गॅसियस or vapor is converted to again liquid. Okay, then coefficient of performance for all the refrigerant, whether we choose any refrigerant, coefficient of performance means त्यांचं performance कसं आहे आणि power requirement depending on this, they are same, approximately same, not exactly same but approximately same. Latent heat, as I told, latent heat means what, changing from one state to another without change in temperature, right? So this must be at this temperature. Latent heat का temperature is temperature equal to evaporation. Okay. And specific volume is nothing but compressor, where all the reciprocating compressor, centrifugal or turbo compressors are used in the refrigerants. Okay. So for today it's enough. We will look the other properties, classification, physical and chemical properties on the next lecture. Thank you.